Good morning, my dear students. Welcome back to MVNJS and RVR College of Arts and Science, Malkipuram, East Godavari district. And also welcome to the Department of Mathematics. Myself, KVH Vijay Kumar, Head of the Department of Mathematics. Now, in this session, we start Unit 2 of 3rd BSc Semester 5 Mathematics 5A, that is Rings 2. In this session, we start the topic homomorphism of rings. It is a well-known topic, all of you, because in the 3rd semester abstract algebra group theory we covered group homomorphism topic. What is the definition of homomorphism of groups? If G dash be two groups and F from G to G dash be a mapping satisfying some condition known as composition preserving property, then that mapping F is called a homomorphism of a group G into a group G dash. And also we covered isomorphism of groups also there. If a homomorphism is a bisective mapping, then it is called an isomorphism of a group G onto a group G dash. And also we covered some more definitions like epimorphism, endomorphism, automorphism, etc. In this session also, in the final BSc also, homomorphism of rings topic is nothing but the extension of the topic. Now we concentrate some important definitions. At first, what is ring homomorphism? Because this is a second algebraic system of algebra, we have two binary compositions here. Therefore, if R dash be two rings and F from R to R dash be a homomorphism, is a mapping said to be a homomorphism if these two properties hold. That is, f of a plus b is equal to fa plus fb and f of ab is equal to fa into fb for all a comma b belongs to R. Then we write R is homomorphic to R dash. And next definition, monomorphism. Monomorphism. What is monomorphism? If a homomorphism F from R to R dash is 1, then we say that it is a monomorphism. If a homomorphism F from R to R dash is onto, then it is called epimorphism. Same definitions as in group theory. Then isomorphism. A homomorphism F from R to R dash is bisective, then it is called an isomorphism. And again, a homomorphism from a ring R itself is called an endomorphism, and also an isomorphism itself R, that means F from R to R dash isomorphism is nothing but an automorphism. These are the some important definitions in this chapter. Okay. Now we concentrate one other important definition, kernel of homomorphism. If F from R to R dash be a homomorphism, then the set of elements X belongs to R such that Fx is equal to 0 dash, where 0 dash is the additive identity element or 0 element of R dash ring. Then that set is called kernel F, which is denoted by kernel F. By definition,
are the elementary properties of homomorphism of rings. We have f of 0 is equal to 0 dash, and also f of a minus b is equal to fa minus fb. Now since f of 0 is equal to 0 dash, this 0 belongs to R placed in kernel F set. That means kernel F is a non-empty subset of the ring capital R. These are the important definitions in this session. Now we switch over to theory part. This is the first theorem. What is the theorem? The homomorphic image of a ring is a ring. ఒక రింగ్ యొక్క హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ మరలా రింగ్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయమంటారు. Let R dash be two rings and F from R to R dash be a homomorphism. Then F of R be the homomorphic image. If F is a onto mapping, then homomorphic image is R dash. Otherwise, we consider F of R is a homomorphic image of the ring R. We know that by definition of F of R, it is a set consisting of all F images F of A such that A belongs to R. To show that F of R is also a ring, first we notice that F of R is a subset of R dash. It is sufficient to prove that F of R is a subring of R. For 0 belongs to R, F of 0 is equal to 0 dash కాబట్టి ఇది F of R లో వస్తుంది కాబట్టి 0 dash. F of R నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ R dash అవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు అందులో రెండు ఎలిమెంట్స్ A dash B dash లు తీసుకున్నప్పుడు సెట్ డెఫినిషన్ ప్రకారం AB లు R లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి F of A A dash F of B B dash అవుతాయి. ఐడియల్ అని చూపించాలి కాబట్టి రింగ్ అని చూపించాలి కాబట్టి A dash B dash అనే ఎలిమెంట్స్ F of R లో తీసుకుని A dash is equal to F of A, B dash is equal to F of B అని చూపించాము. దీంతో పాటు ఇప్పుడు సపరింగ్ కండిషన్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి కాబట్టి A dash minus B dash ఫస్ట్ కండిషన్ ఆఫ్ సపరింగ్ FA minus FB is equal to F of A minus B, property of homomorphism. A minus B R లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది F of R లోకి వస్తుంది. అలాగే A dash B dash F of AB కి సమానం, అది F of R లోకి వస్తుంది బికాజ్ AB R లో ఉంది కాబట్టి. ఈ విధంగా సపరింగ్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు కండిషన్స్ ని మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయగలిగాం కాబట్టి F of R సపరింగ్ అవుతుంది. అది R dash అనే రింగ్ కి సబ్సెట్ అవుతూ సబ్ రింగ్ కాబట్టి ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ అయింది అన్నమాట. కాబట్టి హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ ఈజ్ ఏ రింగ్ అని మనం ప్రూవ్ చేసిన వాళ్ళు అయ్యామన్నమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ థియరం, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థియరం. ఇఫ్ F is a homomorphism from R to R dash rings, then prove that the kernel F is an ideal of R. In group theory, same kernel set from G to G dash, if F from G to G dash be a homomorphism, kernel F is a normal subgroup of G in group theory. Whereas we have to prove that kernel F is an ideal set of R. That means this ideal concept in ring theory is the same as the normal subgroup concept in group theory. Let R dash be two rings and F from R to R dash be a homomorphism. By definition of kernel of homomorphism, kernel F is equal to set of x belongs to R, Fx is equal to 0 dash, where 0 dash be the 0 element of R dash, and kernel F is a non-empty subset of capital R, as mentioned earlier. We have to prove that kernel F is an ideal of R. Let us take two elements in the kernel set A and B. Then by definition F of A, F of B is equals to 0 dash. Now consider we have to prove that A minus B belongs to kernel F
AR into RA, AR and RA both belongs to kernel F. Further, let us consider f of a minus b, that is fa minus ft by property of homomorphism. 0 dash minus 0 dash 0 dash. Therefore, f of a minus b యొక్క f image 0 dash కాబట్టి a minus b kernel f లోకి వచ్చింది. అట్లాగే a kernel f లోను r క్యాపిటల్ r లోను తీసుకున్నప్పుడు f of ar fa into fr అవుతుంది, అది 0 dash కి సమానం అవుతుంది. f of ra కూడా 0 dash కి సమానం అవుతుంది. డెఫినేషన్ ప్రకారం ఈ a అనే ఎలిమెంట్ యొక్క ఇమేజ్ 0 dash అవుతుంది కారణం చేత. కాబట్టి ar ra కూడా కెర్నల్ ఆఫ్ సెట్ లోకి వస్తున్నాయి. అందువల్ల ఈ f హోమోమార్ఫిజం ఫ్రమ్ r టు r డాష్ ఇచ్చినప్పుడు కెర్నల్ f అనేటటువంటి సెట్ ఐడియల్ డెఫినిషన్ కావాల్సినటువంటి కండిషన్స్ అన్నింటినీ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి కెర్నల్ ఆఫ్ ఐడియల్ అవుతుంది. మనం థియరంలో ఏదైతే అడిగారో దాన్ని ప్రూవ్ చేయగలిగాం ఆ ప్రాపర్టీని. దిస్ కన్క్లూడ్స్ దిస్ ప్రూఫ్. థ్యాంక్ యూ. థియరం అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ థియరం హోమోమార్ఫిజం ఆఫ్ రింగ్స్లో నెక్స్ట్ థియరం ఏంటంటే ఇఫ్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఆర్ టు ఆర్ డాష్ బి ఎ హోమోమార్ఫిజం ఆఫ్ ఎ రింగ్ ఆర్ into a ring R dash, then prove that f is an into isomorphism if and only if kernel f is equal to singleton zero set. ఇది ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. అంటే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ థియరం కాబట్టి నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ థియరం లాగా బోత్ సైడ్స్ ప్రూవ్ చేయాలి. ఆర్ డాష్ అనే రెండు రింగ్స్ తీసుకున్నాం. ఎఫ్ ఆర్ నుంచి ఆర్ డాష్ హోమోమార్ఫిజం అని అనుకున్నాం. ఇప్పుడు we shall prove that f is an into isomorphism implies and implied by kernel f is equal to singleton zero set. f ని into isomorphism అని అస్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు kernel f లో singleton జీరో ఉంటుందని, అట్లాగే రెండో f అనేటటువంటి హోమోమార్ఫిజం యొక్క కెర్నల్ f లో సింగిల్టన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ హోమోమార్ఫిజం ఇంటూ ఐసోమార్ఫిజం అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి వెనక్కి. కాబట్టి f ని ఇంటూ ఐసోమార్ఫిజం అని అస్యూమ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్గా. డెఫినేషన్ ప్రకారం ఐసోమార్ఫిజం అంటే 1 ఆన్ 2 కూడా హోమోమార్ఫిజంతో కలవడం. ఇంటూ ఐసోమార్ఫిజం అంటే ఆన్ 2 జరగదు, అంటే హోమోమార్ఫిజం ప్లస్ 1 ఈ రెండు జరగడం. అంటే ఇంటూ ఐసోమార్ఫిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ మోనోమార్ఫిజం. ఓకే, కెర్నల్ ఎఫ్లో జీరో ఒకటే ఉంటుందని ప్రూవ్ చేయాలి. ఒక ఏ అనే ఎనీ ఎలిమెంట్ని కెర్నల్ ఎఫ్లో అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. అప్పుడు దాని యొక్క ఇమేజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 డాష్ అవుతుంది. బట్ ఎఫ్ 1 ఫంక్షన్ కాబట్టి ఎఫ్ హోమోమార్ఫిజం అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ 0 డాష్ అవుతుందని మనకు తెలుసు. కాబట్టి 0 డాష్ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ 0 రీప్లేస్ చేస్తే f11 ఫంక్షన్ అయిన కారణం చేత ఇమేజ్లు సమానమైనప్పుడు ఎలిమెంట్స్ సమానం అవ్వాలి. కాబట్టి a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b లాగా a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని వచ్చింది. అంటే నువ్వు కెర్నల్ ఎఫ్లో ఏ అనే ఎనీ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే అది 0 అయిపోతుంది. అంటే కెర్నల్ ఎఫ్లో నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా అది 0కి సమానం అవుతుంది. కాబట్టి కెర్నల్ ఎఫ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ సింగిల్ 0 ఎలిమెంట్. ఇట్ ఈజ్ ఎ సింగిల్టన్ సెట్. తర్వాత conversely suppose that let f from R to R dash be a homomorphism such that kernel f contains only 0 element అని తీసుకుంటున్నాం. అప్పుడు f ని ఇంటూ ఐసోమార్ఫిజం ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఇంటూ ఐసోమార్ఫిజం ప్రూవ్ చేయడానికి ఏమేం కావాలి? హోమోమార్ఫిజం చెప్పాలి, 1 చెప్పాలి. ఆల్రెడీ ఎఫ్ హోమోమార్ఫిజమే కాబట్టి 1 చెప్తే సరిపోతుంది. 1 ఫంక్షన్ ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తాం? 1 ఫంక్షన్ ప్రూవ్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ అని చూపించాలి కదా. ఇంటర్మీడియట్లో మనం చెప్పుకున్నట్టు రెండు ఎలిమెంట్స్ డొమైన్ సెట్లో తీసుకో. డొమైన్ సెట్ అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ కాబట్టి
ఏబి అనే రెండు ఎలిమెంట్స్ వాటి ఇమేజ్ సమానమయ్యేటట్టుగా తీసుకుంటున్నాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అని రప్పించాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి అయినప్పుడు ఈ ఎఫ్బి అటువైపు పెడితే ఎఫ్ఏ మైనస్ ఎఫ్బి ఇవన్నీ ఎఫ్ఏలన్నీ కూడా ఆర్ డాష్కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి కాబట్టి 0 డాష్కి సమానమైనది. ఎఫ్ హోమోమార్ఫిజం కాబట్టి ఎఫ్ఏ మైనస్ ఎఫ్బిని ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అని రాయొచ్చు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి 0 డాష్ అయ్యింది. ఏబీలు ఆర్లో తీసుకున్నావు నువ్వు కదా, ఏబీలు ఆర్లో తీసుకున్నావు. ఆర్ రింగ్ కాబట్టి ఏ మైనస్ బి కూడా ఆర్లో ఉంటుంది. ఏ మైనస్ బి ఆర్లో ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి 0 డాష్ అయ్యింది కాబట్టి ఈ ఆర్లో ఉన్నటువంటి ఏ మైనస్ బి కెర్నల్ ఎఫ్లోకి ఎంటర్ అయ్యింది. ఏ మైనస్ బి కెర్నల్ ఎఫ్లో ఉంటే కెర్నల్ ఎఫ్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం, అసలు 0 ఒకటే ఉంటుంది అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏ మైనస్ బి కెర్నల్ ఎఫ్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఏ మైనస్ బి 0కి సమానం అవుతుంది. ఏ మైనస్ బి 0 అయితే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అని వస్తుంది. విచ్ ప్రూవ్స్ ఎఫ్ ఈజ్ 11. F11 ఫంక్షన్ అయింది. ఇప్పుడు F11 ఫంక్షన్ అయింది కాబట్టి ఆల్రెడీ అది హోమోమార్ఫిజం కాబట్టి ఎఫ్ ఈజ్ ఇంటూ ఐసోమార్ఫిజం అని వచ్చింది. కాబట్టి రెండు వైపులా కూడా ఈ థియరంలో వాడు అడిగినటువంటి ఇంప్లైస్ అండ్ ఇంప్లైడ్ బై ప్రూవ్ చేయగలిగాం కాబట్టి ఈ థియరం ప్రూఫ్ ఇక్కడితో కంప్లీట్ అయింది. ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థియరం, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ హోమోమార్ఫిజం ఆఫ్ రింగ్స్, that is fundamental theorem of homomorphism of rings. ఇట్లాంటి థియరమ్స్ ప్రీవియస్ థియరం కానీ ఇది కానీ గ్రూప్ థియరీలో కూడా ఉన్నాయి. ఫండమెంటల్ థియరం ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజం ఆఫ్ గ్రూప్స్. ద హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు సమ్ కోషియంట్ రింగ్. అక్కడ కూడా హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు సమ్ కోషియంట్ గ్రూప్ అని ఉండే. లేదా అదే స్టేట్మెంట్ ఇట్లా కూడా రాయిస్తారు. లైక్ ఆర్ ఆర్ డాష్ బి 2 రింగ్స్ అండ్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఆర్ టు ఆర్ డాష్ బి అండ్ ఆన్ టు హోమోమార్ఫిజం విత్ కెర్నల్ యూ. దెన్ ఆర్ డాష్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు ఆర్ బై యూ. ఆర్ డాష్ ఆర్ బై యూ అనే కోషియంట్ రింగ్కి ఐసోమార్ఫిక్ అవుతుందని చూపించమంటున్నారు. కాబట్టి ప్రూఫ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఆర్ ఆర్ డాష్ అనేవి రెండు రింగ్స్ ఇచ్చారు. ఎఫ్ అనేది ఆర్ నుంచి ఆర్ డాష్కి హోమోమార్ఫిజం ఆన్ టు అని ఇచ్చారు. కాబట్టి ఎఫ్కి ఆన్ టు ప్రాపర్టీ హోల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి ద హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, జనరల్గా అయితే అది ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్. ఇక్కడ ఆన్ టు మ్యాపింగ్ లక్షణం ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి లాగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డాష్ అవుతుంది కనుక హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ని ఆర్ డాష్ అని కన్సిడర్ చేయాలి మనం ఇక్కడ. అలాగే ఎఫ్ హోమోమార్ఫిజం ఫ్రమ్ ఆర్ టు ఆర్ డాష్ అయినప్పుడు కెర్నల్ ఎఫ్ డెఫినేషన్ మనకు తెలుసు. ఆ కెర్నల్ ఎఫ్ ఇక్కడ యు అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ కెర్నల్ ఎఫ్ ఐడియల్ అవుతుంది కాబట్టి యు ఐడియల్ అవుతుంది. ఆర్ ఏమో ఒక రింగు, యు ఏమో ఆర్కి ఐడియల్ అయినప్పుడు ఆర్ బై యూని కోషియంట్ రింగ్ అని పిలుస్తాం కాబట్టి కోషియంట్ గ్రూప్ డెఫినేషన్ కూడా మనం అక్కడ చెప్పుకున్నాం గ్రూప్ థియరీలో. అట్లాగే ఇక్కడ కోషియంట్ రింగ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ కోసెట్స్ ఏ ప్లస్ యూ. ఈ విధంగా ఆర్ బై యూ కోషియంట్ రింగ్ అవుతుందని, ఆర్ డాష్ ఏమో హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అవుతుందని నిర్ధారించగలిగాం. ఇప్పుడు ఈ థియరంలో మనకి హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్కి కోషియంట్ రింగ్కి ఐసోమార్ఫిక్ అని చూపించమంటున్నారు. కాబట్టి ఈ ఫండమెంటల్ థియరం ప్రూవ్ చేయడానికి లెట్ us కన్సిడర్ ఏ ఫంక్షన్ phi ఫ్రమ్ ఆర్ బై యూ టు ఆర్ డాష్. ఆర్ బై యూ నుంచి ఆర్ డాష్ అనేటటువంటి కోషియంట్ రింగ్ నుంచి ఆర్ డాష్కి ఒక మ్యాపింగ్ని ఫై అనేటటువంటి మ్యాపింగ్ని డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం మనం. ఎట్లాగా ఆర్ బై యూ డొమైన్ సెట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఆర్ డాష్ కోడొమైన్ కాబట్టి ఆర్ డాష్లో ఇమేజ్లు రావాలి. ఆర్ బై యూలో ఉండేవన్నీ కొసెట్ ఏ ప్లస్ యూ ఫామ్లో ఉంటాయి. ఆర్ డాష్లో ఉండేవన్నీ కూడా హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్లు కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఫామ్
a homomorphism from R to R dash. Phi of R by U, phi from R by U to R dash is defined as phi of A plus U is equal to F of A. For all A plus U belongs to R by U, or for all A belongs to R అని కూడా రాసుకుంటారు. We shall prove that phi is an isomorphism. Phi ని isomorphism అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. phi ని isomorphism అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏమేం ప్రాపర్టీస్ చెప్పాలి? phi 1 అవుతుందని చెప్పాలి, onto అవుతుందని చెప్పాలి, హోమోమార్ఫిజం అవుతుందని చెప్పాలి. ఈ మూడు చెప్పడానికన్నా ముందు ఈ మనం డిఫైన్ చేసినటువంటి, మనం నిర్వచించినటువంటి ఈ ఫంక్షన్ వెల్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ సునిర్వచిత ప్రమేయము అని ప్రూవ్ చేయాలి. వెల్ డిఫైన్డ్ ప్రూవ్ చేయడానికి ఏ ఫంక్షన్కైనా సరే డొమైన్ సెట్లో 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని ఎలిమెంట్స్ 2 సమానం అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుని వాటి ఇమేజ్లు సమానం, అంటే ఏబి అనే ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FA టు బిలో A is equal to B అయినప్పుడు phi of A is equal to phi of B అని రావాలన్నమాట. అలాగే 1 ఫంక్షన్కి డొమైన్ సెట్లో 2 ఎలిమెంట్స్ ఇమేజ్లు సమానం అనుకు తీసుకోవాలి, అంటే phi of A is equal to phi of B అని తీసుకుని A is equal to B అని రప్పించాలి. అంటే ఈ 1 కండిషను వెల్ డిఫైన్డ్ కండిషను సుమారుగా అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు ఉంటాయి కాబట్టి, రివర్స్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ 2 ఒకే స్లాట్లో ప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నేను. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ ప్రూఫ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ మేనర్, లెట్ us అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్. మనం ఇక్కడ ఏదైతే మెన్షన్ చేసి మాట్లాడుకున్నామో అదంతా ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశాను. ఆర్ డాష్ అనే 2 రింగ్స్ మధ్య ఎఫ్ అనేటటువంటి ఫంక్షన్ హోమోమార్ఫిజం ఇవ్వబడింది. ఆర్లో ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఏమో, బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆన్ టు మ్యాపింగ్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ డాష్లో ఉంటుంది. జనరల్గా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ డాష్ యొక్క సబ్సెట్ అయిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్లో ఉండాలి. ఇక్కడ హోమోమార్ఫిజం ఆన్ టు కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ డాష్లో ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఆర్లో ఏ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్లస్ యూ ఆర్ బై యూలోకి వస్తుంది కాబట్టి కోషియంట్ రింగ్ కూడా ఇక్కడ మనం వేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం పైన ఎట్లా డిఫైన్ చేసాం? ఆర్ బై యూ నుంచి ఆర్ డాష్ డిఫైన్ చేసాం. ఇదిగో కాబట్టి ఆర్ బై యూ నుంచి ఆర్ డాష్ మ్యాపింగ్ వేసారు పై. ఈ పైన ఐసోమార్ఫిజం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం. కాబట్టి ఆర్ బై యూలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఇమేజ్ ఆర్ డాష్లో ఉన్నటువంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏకి సమానం అవ్వాలి. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసింది కూడా అదే విధంగా డిఫైన్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైనే వెల్ డిఫైన్డ్ అని 1 అని చూపిద్దాం. ఏ ప్లస్ యూ బి ప్లస్ యూ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ బై యూ. డొమైన్ సెట్లో 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం, ఇమేజ్లు సమానం అనుకుంటున్నాం. వాటి ఇమేజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి. ఇంప్లైడ్ బై కాసేపు ఇట్లా ఉంచండి, తర్వాత అర్థం చేసుకుందాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి అని వస్తుంది డెఫినేషన్ ప్రకారం. ఎఫ్బి ఇటువైపుకి వచ్చేస్తే ఎఫ్ఏ మైనస్ ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 డాష్ అవుతుంది. ఎఫ్ హోమోమార్ఫిజం కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 డాష్ అవుతుంది. ఏ మైనస్ బి ఇమేజ్ 0 డాష్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ మైనస్ బి ఆర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఏబీలు ఆర్లో ఉంటాయి. ఏ ప్లస్ యూ బి ప్లస్ యూ ఆర్ బై యూలో తీసుకున్నప్పుడు ఏబీలు ఆర్లో ఉంటాయి డెఫినేషన్ ప్రకారం. ఆర్ రింగ్ కాబట్టి ఏ మైనస్ బి ఆర్లో ఎలిమెంట్. ఆర్లో ఉన్నటువంటి ఏ మైనస్ బి యొక్క ఇమేజ్ 0 డాష్ అయింది కాబట్టి ఏ మైనస్ బి కెర్నల్ సెట్ అయినటువంటి యూలోకి వస్తుంది. అయితే మనకు ఉన్నటువంటి గ్రూప్ థియరీలో ఉన్నటువంటి ఒక రిజల్ట్ హెచ్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అయినప్పుడు హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అన్నటువంటి రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో థియరం, దాని ఎక్స్టెన్షన్లో ఏ ప్లస్ యూ ఇంప్లైస్ అండ్ ఇంప్లైడ్ బై ఏ ప్లస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ యూ అవుతుంది. కాబట్టి ఏ మైనస్ బి ప్లస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ యూ కాబట్టి ఏ మైనస్ బి యూలో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా రాయగలుగుతాం దీని ప్రకారం.
a minus b plus u, a minus b plus u is equal to 0 plus u అయినప్పుడు ఈ a minus b plus u 0 plus u అయింది కాబట్టి దీన్ని a plus u is equal to b plus u గా రాయగలుగుతాం అన్నమాట. చూసారా, రెండు ఎలిమెంట్స్ ఇమేజ్ సమానం అనుకుంటే ఎలిమెంట్స్ సమానం అని వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇంప్లాయిడ్ బై వేసామనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అవుతాం. ఈ రెండు క్లబ్ చేస్తే 5 అనేటటువంటి ఫంక్షన్ వెల్ డిఫైన్డ్ అని 1 1 అని కూడా అర్థమవుతుంది మనకి. అట్లాగే తర్వాత 5 ఈజ్ ఆన్ టు, 5 ఆన్ టు ఫంక్షన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఆన్ టు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏమిటి? ఎఫ్ ఏ టు బి ఒక ఫంక్షన్ అయినప్పుడు బిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఫర్ ఆల్ బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ బి దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఏ సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. అంటే బిలో ఉన్న ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి ప్రీ ఇమేజ్ ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నట్టుగా ఆర్ డాష్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఆర్ బై యూలో ఇమేజ్ ఉండాలి. కాబట్టి ఆర్ డాష్లో బి అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. ఇది సమ్ 5 ఆఫ్ ఒక ఎలిమెంట్కి ఈ బి ఇమేజ్ అవ్వాలి మనకి. బి ఆర్ డాష్లో తీసుకోగానే ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఆర్ టు ఆర్ డాష్ హోమోమార్ఫిజం ఆన్ టు అవుతుంది. కాబట్టి ఆన్ టు డెఫినేషన్ ప్రకారం క్యాపిటల్ ఆర్లో ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు బి అయ్యేటట్టుగా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది. ఈ ఏకి ఏ ఆర్లో ఉన్నప్పుడు ఏ ప్లస్ యూ ఆర్ బై యూలోకి వస్తుంది కనుక ఈ ఏ ప్లస్ యూ ఇప్పుడు ఆర్ బై యూలోకి వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఒక బి తీసుకోగానే డొమైన్ సెట్లో ఏ ప్లస్ యూ అనే ఒక ఎలిమెంట్ మనం క్యాచ్ చేయగలుగుతాం. 5 యొక్క డెఫినేషన్ ప్రకారం 5 ఆఫ్ దట్ ఏ ప్లస్ యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి. దట్ షోస్ 5 ఈజ్ ఆన్ టు. అగైన్ 5 ఈజ్ హోమోమార్ఫిజం. ఏ ప్లస్ యూ బి ప్లస్ యూ అనే రెండు ఎలిమెంట్స్ ఆర్ బై యూలో తీసుకుని, అంటే ఏబి ఎఫ్ని చూపించాలనుకో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి అని చెప్పాలి కదా. అట్లాగా సమ్ తీసుకున్నాం 5 ఆఫ్ ఏ ప్లస్ యూ ప్లస్ బి ప్లస్ యూ. డెఫినేషన్ ప్రకారం కొసెట్ ఎడిషన్ ప్రకారం ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ యూకి సమానం. కాబట్టి ఇది 5 ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బికి సమానం. ఎఫ్ హోమోమార్ఫిజం కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి అని రాయగలుగుతాం. అది 5 ఆఫ్ ఏ ప్లస్ యూ ప్లస్ 5 ఆఫ్ బి ప్లస్ యూ అవుతుంది. అలాగే రెండో కండిషన్ 5 ఆఫ్ ఏ ప్లస్ యూ ఇంటూ బి ప్లస్ యూ 5 ఆఫ్ ఏబి ప్లస్ యూ అవుతుంది కొసెట్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రకారం. ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి ఎఫ్ఏ ఇంటూ ఎఫ్బి అవుతుంది హోమోమార్ఫిజం డెఫినేషన్ ప్రకారం. అది 5 ఆఫ్ ఏ ప్లస్ యూ ఇంటూ 5 ఆఫ్ బి ప్లస్ యూ అయ్యింది. ఈ విధంగా 5ని హోమోమార్ఫిజం అని కూడా ప్రూవ్ చేయగలిగాం. పైనేమో 1 1 ఆన్ టు అయ్యి బైసెక్టివ్ అయ్యింది, హోమోమార్ఫిజం అయ్యింది, అల్టిమేట్గా ఐసోమార్ఫిజం అయ్యింది. ఆర్ బై యూ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు ఆర్ డాష్ అని రాసాం. అంటే కోషియంట్ గ్రూప్కి ఆర్ డాష్కి ఐసోమార్ఫిజం ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది. ఆర్ డాష్ ద హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు సమ్ కోషియంట్ రింగ్ అని వచ్చింది మనకి. కాబట్టి దిస్ కన్క్లూడ్స్ ద ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ప్రూఫ్. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ ఇది. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఇంతకు ముందు అయినటువంటి ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజం తర్వాత ఇందులో ఈ సెషన్లో మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాను. ఆ అసైన్మెంట్లో ఈ క్వశ్చన్స్ చూడండి. అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ జీరో హోమోమార్ఫిజం అండ్ న్యాచురల్ హోమోమార్ఫిజం అన్నది పూర్తి చేయాలి. జీరో హోమోమార్ఫిజం ఇలా డెఫినేషన్స్ మన గ్రూప్ థియరీలో కూడా ఉన్నాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా వాటిని వర్కౌట్ చేయండి. అట్లాగే రెండోది ప్రూవ్ దట్ ద హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ కాంపిటేటివ్ రింగ్ ఈజ్ కాంపిటేటివ్. ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ in this session we already proved the homomorphic image of a ring is a ring. F అనేది ఒక R నుంచి R డాష్ హోమోమార్ఫిక్ ఇచ్చినప్పుడు హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ R యొక్క హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్
ఇమేజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ కూడా రింగ్ అవుతుందని చూపించాం మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు, ఆర్ కనుక కాంబినేటివ్ రింగ్ అయితే ఎఫ్ ఆర్ టు ఆర్ డాష్ హోమోమార్ఫిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఆర్ కాంబినేటివ్ రింగ్ అయితే దాని హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ కూడా కాంబినేటివ్ అవుతుందని చూపించమంటున్నారు. అంటే ఏ డాష్ బి డాష్ అనే రెండు ఎలిమెంట్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్లో తీసుకున్నప్పుడు ఏ డాష్ బి డాష్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి డాష్ ఏ డాష్ అని చూపించారు. కాంబినేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. అది సెకండ్ దానికి సంబంధించి. ఇక థర్డ్ ఏమిటంటే ఇఫ్ యూ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ ఆర్, ఆర్ అనే రింగ్ యూ ఐడియల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఆర్ బై యూ అనేది కోషియంట్ రింగ్ అవుతుంది మనకు తెలుసు. ఈ కోషియంట్ రింగ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఆర్. అంటే ఆర్ బై యూని హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఆర్ నుంచి ఆర్ బై యూకి ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుని ఎఫ్ ఫై అనేటటువంటి ఫంక్షన్ ఏదో ఎఫ్ అనేటటువంటి ఫంక్షన్ ఏదో ఆర్ నుంచి ఆర్ బై యూకి తీసుకుని హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు ఆర్ బై యూని. ఆర్ బై యూని హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే జనరల్గా ఆర్ నుంచి ఆర్ బై యూకి తీసుకున్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ కదా మనకు అయ్యేది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ఆర్ బై యూ హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆర్ బై యూ హోమోమార్ఫిక్ ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ హోమోమార్ఫిక్ అవడంతో పాటుగా ఆంటూ కూడా చెప్పాలి అడిషనల్గా. ఆ రెండు పనులు పూర్తి చేస్తే ఈ అసైన్మెంట్లో ఇచ్చినటువంటి థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా పూర్తవుతుంది. తర్వాత నాలుగోది, ప్రూవ్ దట్ ఎనీ హోమోమార్ఫిజం డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎయిదర్ an ఐసోమార్ఫిజం ఆర్ జీరో హోమోమార్ఫిజం అంటున్నారు. ఒక ఫీల్డ్ మీద డిఫైన్ అయినటువంటి హోమోమార్ఫిజం అంటే ఎఫ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ టు ఆర్, క్యాపిటల్ ఎఫ్ డొమైన్ సెట్ అవ్వాలన్నమాట మనం తీసుకునే హోమోమార్ఫిజాన్ని. దట్ స్మాల్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ బి ఏ హోమోమార్ఫిజం అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, హోమోమార్ఫిజం డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ ఫీల్డ్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట. క్యాపిటల్ ఎఫ్ అంటే ఫీల్డ్ అనమాట, ఆ రింగ్ అది ఐసోమార్ఫిజం అయినా అవుతుంది లేదా జీరో హోమోమార్ఫిజం అయినా అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. ఎప్పుడైతే నువ్వు క్యాపిటల్ ఎఫ్ మీద హోమోమార్ఫిజం తీసుకున్నావో ఫీల్డ్ మీద, అప్పుడు వచ్చేటటువంటి కెర్నల్ ఎఫ్ ఎఫ్కి ఐడియల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎఫ్కి నో ప్రాపర్ ఐడియల్స్ కాబట్టి కెర్నల్ ఎఫ్ అయితే సింగిల్టన్ జీరో ఐడియల్ అయినా అవుతుంది లేదా కెర్నల్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎఫ్ అయినా అవుతుంది. అది ఉపయోగించుకుంటే ఈ రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేయగలరు. అలాగే లాస్ట్ది ఎఫ్ ఆర్ నుంచి ఆర్ డాష్ హోమోమార్ఫిజం తీసుకున్నప్పుడు ఆర్ అనే రింగ్కి యూ అనేది కనుక ఐడియల్ అయితే యూ ఇజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ కదా. ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్కి సబ్సెట్ అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అనే సెట్లో ఏముంటాయి అసలు? ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అనే సెట్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్లో ఏముంటున్నాయి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఏలు ఉంటున్నాయి, ఏ ఆర్లో ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ యూలో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏలు ఉంటాయి, ఏ యూలో ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ సచ్ దట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు యూ అనమాట. దీన్ని ఐడియల్ అని చెప్పమంటున్నారు. ఏమేమి ప్రూవ్ చేయాలి ఐడియల్ అంటే? ముందు నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ అని చెప్పాలి. ఆ తర్వాత ఐడియల్ డెఫినేషన్లో ఉన్నటువంటి రెండు కండిషన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూలో ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఏ డాష్ బి డాష్ అనే రెండు ఎలిమెంట్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ యూలో తీసుకుని వాటి డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఆఫ్ ఐడియల్. అలాగే ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ అనేటటువంటి రింగ్లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుని ఎఫ్ ఆఫ్ యూలో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుని వాటి ప్రోడక్ట్ ఏఆర్ ఆర్ఏ రూపంలో అవి చూపించాలన్నమాట. చూపిస్తే వీటితోటి ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఐడియల్ అని కూడా వస్తుంది. విత్ దిస్ అసైన్మెంట్ ఈ సెషన్ మనం కంక్లూడ్ చేద్దాం. ఓకే.